Good morning students, class 6th from the lesson Clever Trinary Rama we completed the lesson. Now we are doing grammar part. So in that last time around what we practiced, change verb forms into noun forms like improve, improvement, educate, education. This all we practiced. I told you what are the letters we should remember to form into noun form like ty, news, ment, hood, that letters I wrote. With that you change that all. Okay, so I hope you all understood. And like improve, improvement, discussion, depress, depression. Okay, SION. Next confuse, confusion. Next enrich, enrichment. Next treat, treatment. So these all are, I hope you have completed. Now the next one, page number 7, we have new topic that is called from one word you find another word. Oka word ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ వర్డ్ నుంచి ఇంకేదో వర్డ్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ మీరు రాయాలా. సో లైక్ దట్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, పెయిన్. సో ఈ పెయింటర్ అని ఇచ్చాడు. ఈ పెయింటర్ నుంచి ఒక కొత్త వర్డ్ మనం ఆ లెటర్స్ తోనే, బై యూజింగ్ దీస్ లెటర్స్ ఓన్లీ we form another meaningful word. So here what you find, any word you can find, no problem. So but here it is given pain. So as you all know that pain is a word, from painter we use this word pain. Okay, this is what making new words from the given words. ఆ వర్డ్స్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి మనకి బాగా చేయాలి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మీకేంటి ఇచ్చాడు, రివార్డ్ అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ రివార్డ్ నుంచి మీరు ఏదైనా ఒక మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ రాయాలి. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ లెటర్స్ ఓన్లీ, డోంట్ చేంజ్ ఎనీ అదర్. సో వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ READ, రెడ్ అని రాయొచ్చు, లేదంటే WARD, వార్డ్ అని రాయొచ్చు. యువర్ విష్, బై యూజింగ్ దిస్ లెటర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ similarly gold. See, I am telling read or I am not doing all this, all remaining you do, some only I am doing, remaining tomorrow I will tell. Suppose gold given. So from here create one more new word by using the same letters. So ఇక్కడ gold right. Okay, so ఇంకేదైనా వర్డ్ మీకు తెలిస్తే you write it like this, practice. Like next slowly, what you will write from this, you find out any meaningful word, write down, maybe slow also. So slow you can write like that. So always remember that from you given words you use that letters to make new words. Okay, this is one topic, this one you do as a homework. Okay, ఇది హోంవర్క్ లో ఇది చేసుకోండి, నీట్ గా రాయండి. ఏదైనా వర్డ్స్ యూ కెన్ ఫైండ్. నౌ ఇన్ ద గ్రామర్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ నేమ్ ద టాపిక్స్. వాట్ ద టాపిక్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటెన్స్. సో సెంటెన్స్ అనేది ఒక టైప్ అన్నమాట. ఒక సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ మనకి తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏది స్టార్ట్ అవుతుంది, లెటర్ కదా. లెటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్ఫాబెట్ A to 21 to 26 అంటే A to Z. సో దేర్ ఆర్ 26 letters are there. బై ఆ లెటర్స్ కి మనం కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏటి వస్తుంది, ఒక వర్డ్ వస్తుంది. ఓకే, సమ్ లెటర్స్ గ్రూప్ చేసాం అనుకోండి. సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ కాల్డ్, ఫస్ట్ వి గెట్ లెటర్. How we get letter from alphabet, we get letters. So if you join some letters, one meaningful word will come. So it becomes a word. So word means group of letters which gives complete meaning ఇవ్వాలి. ఓకే, లెటర్ ఫస్ట్, దాని తర్వాత వర్డ్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్ లెటర్స్ జాయిన్ టుగెదర్ టు మేక్ అ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. థర్డ్ ఏంటి వస్తుంది, సెంటెన్స్ వస్తుంది. సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు ఆ వర్డ్స్ అయ్యాయి కదా, ఆ వర్డ్స్ జాయిన్ చేసి ఒక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ క్రియేట్ చేస్తే అదే సెంటెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఆ సెంటెన్స్ ఏంటి, సపోజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అన్నాం అనుకో. సో అక్కడ మనం రాస్తాం మై నేమ్ ఈస్, so my name is Raj. So a group of words join together to make a meaningful sentence. అదే my is name Raj రాస్తే అది group of words ఏ. మీరు అనుకోవచ్చు group of words కలిపేస్తే కాదు, it should have some sense. Okay, my is
So this my is name Raj, it is not having any sense. సో సెన్స్ రావాలంటే మై నేమ్ ఇస్ రాజ్, అదే సెంటెన్స్ అన్నమాట. సో సెంటెన్స్ ఏంటి, ఎప్పుడు గ్యాప్ ఉంచుకోవాలా, సబ్జెక్ట్ ఉండాలా ప్లస్ వర్బ్ ఉండాలా ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. Subject means what? The person or any particular object which does any action. ఏదైతే పని చేస్తాదో అదే సబ్జెక్ట్ అన్నమాట. వర్బ్ అంటే ఏంటి, పని, ఆ పని, ఏ పని, అది ఏంటి ఆ పని ఎలా ఫామ్ లో ఉంది, అది వర్బ్ అన్నమాట. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, మనం ఆ పని చేసాము ఏదో యూజ్ చేసి, సంథింగ్ అదర్ వి యూజ్ అండ్ వి perform that function. That is what the object, last part of the sentence as we call. If you find subject and verb, after verb everything is the last part of sentence, or if it is no other thing we call it phrase or object or whatever. Okay, so that's what sentence. Sentence means, you remember, it should have subject undala. Okay, starting letter capital తో ఉండాలి, ప్లస్ verb ఉండాలి. వర్బ్ తర్వాత సమ్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఉండొచ్చు, లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అది ఉంటేనే సెంటెన్స్ ప్లస్ ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు సెంటెన్స్ కి టైప్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ఆ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్, సో సమ్ టైప్స్ ఆర్ దేర్ అకార్డింగ్ టు దేర్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్ వైజ్. ఇంకా సెంటెన్స్ కి ఇంకా టైప్స్ ఉన్నాయి, అది ఫంక్షన్ వైజ్. అదేంటి, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్ అండ్ సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్, అది వేరే ఫంక్షన్ వైజ్ వెళ్ళిపోద్ది. ఆ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వేరే. అంటే ఆ సెంటెన్సెస్ ఎప్పుడు వాడతాం, ఐడెంటిఫై సెంటెన్సెస్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఫంక్షన్స్. ఇది ఐడెంటిఫై సెంటెన్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ స్ట్రక్చర్. సో సెంటెన్స్ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి తెలుసా, అసర్టివ్ అయినా, డిక్లరేటివ్ అయినా అనొచ్చు, ఆర్ స్టేట్మెంట్. ఎనీ 3 నేమ్స్ యు మే గివ్. ఓకే, స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. అది పాస్ అయింది అంటే అక్కడ అది కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలా, సంబడి ఎవరో చేస్తారు. సో మై నేమ్ ఈజ్ రాజ్. సో ఇక్కడ నా పేరు అంటే ఒక మనిషి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది స్టేట్మెంట్ లోకి వస్తుంది. సో అందులో ఎప్పుడు జనరల్లీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కంపల్సరీ ఉండాలా, వర్బ్ ఉండాలా, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలా, ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలి. This is the structure of assertive sentence or declarative. Assert అంటే చెప్పడం, declarative అంటే డిక్లేర్ అంటే డిక్లేర్ చేయడం, or statement. స్టేట్మెంట్ అంటే ఏదో రాసి ఉంది బోర్డు మీద. సో ఓకే, అలాంటివి మీకు నోటీస్ బోర్డు మీద ఉంటాయి. డోంట్ స్పిట్ హియర్, డోంట్ మేక్ నాయిస్, అలాంటివన్నీ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. సో అందులో జనరల్లీ యూ ఫైండ్ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, the principal is arriving today, our notes have been completed. సో ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడ our notes and subject ఉంది. ఇక్కడ చూడండి రాస్తాను, రాజు ఈజ్ ఏ, ఇది సెంటెన్స్ ఎందుకు ఉంది అంటే here at the end we find full stop. First thing is what, we find full stop, then we find subject Raj, one subject is there. Okay, then verb, that is. So remaining a goodbye, last part of the sentence or remaining part of the sentence. So here we find subject and verb, so it is statement, and at the end we find full stop. So it is called statement or assertive or declarative sentences. ఏ సెంటెన్స్ లో మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ఉంటాదో ప్లస్ కొన్ని రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్, అది అసర్టివ్ సెంటెన్స్ లో టిక్ పెట్టాలి. ఓకే, ఇది గుర్తుంచుకోవడానికి ఫస్ట్ టెక్నిక్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంపెరేటివ్ సబ్జెక్ట్. ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ లో ఏంటవుతుంది, నో సబ్జెక్ట్. సో ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ లో అంటే ఏంటి, మనకి జనరల్లీ ఆర్డర్, రిక్వెస్ట్, కమాండ్ ఇవ్వడు, సజెషన్ ఇవ్వడు, ఇలాంటివే ఉంటాయి జనరల్లీ. దేర్ వి డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. ఓకే, గో, కమ్ హియర్. కమ్ హియర్ మీన్స్ వాట్, హియర్ వన్ ఆర్డర్. సో కమ్ ఈజ్ వర్బ్ కదా, సో ఈ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ కమ్ హియర్. ప్లీజ్ గో దేర్. దేర్ వి డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. ప్లీజ్ గో దేర్. So here we don't find any subject, only we find direct verbs and action, that's all. Whenever you find such type, full stop ఉంది అయినప్పుడు కూడా మీకు చూసుకోవాలి, సబ్జెక్ట్ ఉండకూడదు, verb తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, అది ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్, ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్. ఆల్వేస్ ఆస్క్ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటది at the end and always start with either WH or helping verb, like what, who are you.
So at the end question mark is there, easy to identify the ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ అనేసి. WS తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డూ యూ హ్యావ్ ఏ పెన్. సో హెల్పింగ్ వర్బ్ తోనైనా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఎనీ క్వశ్చన్ ఫర్ క్వశ్చన్ మార్క్ వి ఫైండ్ దట్ ఈస్ ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్. లాస్ట్ ఈస్ ఎక్స్క్లమేటరీ సైన్. So this symbol you will find, and you find any emotions or feelings. Like what a nice shot, what a so ikkada what a nice dress undi. So it means what dress is very nice. What a అనగానే దానికి డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఏంటి, డ్రెస్ ఈస్ వెరీ నైస్. సో ఈస్ కాంప్లిమెంటింగ్. వెనెవర్ యూ ఫైండ్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఫీలింగ్స్, దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్, అండ్ యూ ఫైండ్ జనరally at the end this symbol. So these all are the 4 types of sentences we discussed today. Along with its words, by using these letters you form new words, and these sentences we practice. Next time around we'll practice more about sentences. That's it. Thank you.